हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मङ्गलं मे दिशतु विनायकः मङ्गलं मे दिशतु सरस्वती मङ्गलं मे दिशतु महेश्वरी मङ्गलं मे दिशतु सदाशिवः। रथाङ्गने वलये कीलिता इव कीलकाः नाड्योऽन्तःकरणे स्यूता जालसंयुक्तवत् जालस्यूतसूत्रवत् ताभिस्तु गोलकान्ताभिः प्रसर्पन्ति स्फुलिङ्गवत् करणानि समस्तानि यथा स्वं विषयं प्रति देहस्य मध्यमं स्थानं मूलाधारितीर्यते गगूदात्तुद्वङ्गुलादूर्ध्वं मेढ्रात्वद्वङ्गुलादयः त्रिकोणदो मुखाग्रश्च कन्यकायो निसन्निभः यत्र कुण्डलिनी नाम पराशक्तिः प्रतिष्ठिता प्राणाग्निबिन्दुनादानां सावित्री सा सरस्वती मूलाधारग्रकोणस्था सुषुम्ना ब्रह्मरन्ध्रगा मूलेर्दच्छिन्नवंशाभा षडाधारा समन्विता तत्पार्श्वकोणयोर्जाते द्वे इडा पिङ्गले स्थिते नाडीचक्रमिति प्राहुः तस्मान्नाड्यः समुद्गताः गान्धारी हस्तिजिह्वा च नयनान्तं प्रधावतः नाडीचक्रेण संस्यूते
नासिकान्त उभे गते नाभिमण्डलमाश्रित्य कुक्कुटाण्डमिव स्थितम् पूषाचालम्बुषा नाडी करणद्वयमुपाश्रिते नाडी शुक्लाह्वया तस्मात् भ्रूमध्यमुपसर्पति सरस्वत्याह्वया नाडी जिह्वान्ता वाक्प्रसारिणी नाडी विश्वोदरी नाम भुङ्क्ते अन्नं सा चतुर्विधम् पीत्वा पयस्विनीतोऽयं कण्ठस्था कुरुते क्षुतम् नाडीचक्रात् समुद्भूता नाड्यस्तिस्रत्वधोमुखाः राका शुक्रंसिनीवाली मूत्रं मुञ्चेत कुर्हुमलम् गुप्तान्नरसमादाय शङ्खिनी धमनी पुनः कपालकुहरं गत्वा मूर्ध्नि सञ्चिनुते सुधां शतञ्चैका च नाड्यः स्युः तासामेका शिरो गता तयोर्ध्वमायं मुक्तः स्यात् इति वेदानुशासनम्। जानामीति अनुसंधाता विषय आंख इंद्रिय द्वारा प्रवेशे એ અંતઃકરણ સુધી પહોંચે છે એટલે કે છે 9મા શ્લોકમાં કહે છે નાડ્ય અંતઃકરણે સ્યુતાઃ જાલ સંયુત સૂત્રવત યથા મત્સ્ય અવરોધ સાધનમ જાલમ પ્રસિદ્ધમ। આ માછલી પકડવાની જે જાળ હોય એમાં દરેક દોરા શું છે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે। એ જ પ્રકારથી તાભિસ્તુ ગોકલાંતાભિઃ ગોલકાંતાભિઃ આ ગોલક સુધી બધી નાડીઓ પ્રસરેલી છે। કરણાની સમસ્તાની યથા સ્વમ વિષયમ પ્રતિ અને એને કારણે દરેક સાધન દરેક કરણ દરેક ઇન્દ્રિય પોતપોતાના વિષયમાં ગતિ કરી શકે છે। તો કે આ નાડી જે છે એટલે એ નાડીની ચર્ચા છે। 20મા શ્લોક સુધી શાની ચર્ચા છે? આ કેટલા પ્રકારની નાડીઓ છે। એક વાત મનમાં સ્પષ્ટ રાખ, નાડી કોઈ ભૌતિક વસ્તુ નથી। આ સમજ આપણે સૂક્ષ્મ શરીરની અંતઃકરણની ચર્ચા કરીએ છીએ, ઇન્દ્રિયની ચર્ચા કરીએ છીએ। આ ઇન્દ્રિય પ્રાણ અને અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિય એટલે કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય 4 અંતઃકરણ અને 5 પ્રાણ, આ 19 વસ્તુ છે। આ બધી વસ્તુ કેવી છે? સૂક્ષ્મ શરીર છે। સ્થૂળ એને કહેવાય જે ઇન્દ્રિયોનો વિષય બને, જે પ્રત્યક્ષ। સૂક્ષ્મ એને કહેવાય જે ઇન્દ્રિયોનો વિષય બની શકે એમ છે જ નહીં। જો એ ઇન્દ્રિયોનો વિષય બને એમ છે જ નહીં તો પછી આ સ્થૂળ શરીરમાં સ્થૂળ રીતે આપણે એને કોઈ પણ પ્રકારથી જોઈ શકીએ કે અનુભવી શકીએ નહીં। આ સમજ, આ શરીરમાં જેમ સૂક્ષ્મ શરીર છે એ સૂક્ષ્મ શરીર જ આ નાડી રૂપે પણ છે। જો આ અને એટલે આગળ કે છે દેહસ્ય મધ્યમમ સ્થાનમ મૂલાધારમ ઇતિ દ્યતે। દેહના મધ્ય સ્થાનમાં, તો મધ્ય સ્થાન કયું છે? ગુદાતુ દ્વય અંગુલાદ ઉર્ધ્વમ। જાવે ગુદાથી 2 આંગળી ઉપર, મેઢ્રાતુ દ્વયંગુલાદ અધઃ। જો એટલા માટે ભૌતિક રીતે આ બધું કશું શક્ય જ નથી। મેઢ્રા એટલે કે પ્રજનન ઇન્દ્રિય, પ્રજનન ઇન્દ્રિયથી 2 આંગળી નીચે અને ગુદાથી 2 આંગળી ઉપર। ત્રિકોણ અધોમુખાગ્રશ્ચ કન્યકાયોની સન્નિભ, સન્નિભ એટલે કે એના સમાન તુલ્ય।
સન્નિભાનો શું થાય? તુલ્ય. ચાલો, તો કે ત્રિકોણ છે અને ત્રિકોણ કેવો છે? ઊંધો ત્રિકોણ છે, અધોમુખ અગ્રસ્ત, જેનું અગ્ર ક્યાં છે? નીચે છે, એટલે ઊંધો ત્રિકોણ આપણી પાસે. અને એનો આકાર કેવો છે? તો કે કન્યકા યોનિ સન્નિભ. આ કન્યાની જેવી યોની હોય એવી યોની આકારનો આ છે. જો હવે યોની આકાર કહીએ ને ત્રિકોણ કહીએ, બે ભેગા નહીં થયા, સમજો. એટલે કહું આ સૂક્ષ્મ છે, અને જે કહે ને એને આપણે જાણી લેવું પડે, કારણ કે આખો શારદા તિલક કરીને શાસ્ત્ર છે, આ સમજો. એમાં બધી ચર્ચા છે. શારદા તિલક એ આ યોગનો ગ્રંથ છે. એટલે કે છે આ જે સ્થાન છે, નાડી દ્વારા ઇન્દ્રિયાણી સંચરંતી ઇતિ યુક્ત તત્ર કાહ નાડ્યાહ. આ નાડી દ્વારા જ ઇન્દ્રિયોનું સંચરણ થાય છે. તો કઈ નાડીઓ છે, કેટલી નાડીઓ છે, એટલે સુરેશ્વરાચાર્યજી દર્શાવે છે કે આ પ્રકાર તદેવ સાદૃશ્ય ઉક્ત્યા બુદ્ધિમારોહયતિ. સાદૃશ્યમ યુક્ત સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે આ ફક્ત આપણી બુદ્ધિમાં કંઈક સમજાવવા માટે આપણને શું કરે છે? આ દ્રષ્ટાંત આપે છે. અને એ સ્થાન પર જેને મૂલાધાર કહેવામાં આવે છે ત્યાં શું છે? એટલે કહે છે આગલા શ્લોકમાં યત્ર કુંડલિની નામ પરાશક્તિ પ્રતિષ્ઠિતા. ત્યાં કુંડલિની નામની પરાશક્તિ શું છે? પ્રતિષ્ઠિત થયેલી છે. પ્રાણ અગ્નિ બિંદુ નાદાનામ સાવિત્રી સા સરસ્વતી. આ બધા શબ્દો જાઓ, જેમ આપણે સમહ, દમઃ, વિવેક, અધ્યારોપ, અધ્યાસ, આ બધા વેદાંતના પારિભાષિક શબ્દ. સામાનાધિકરણ્ય જાઓ. એ જ રીતે આ બધા યોગના શું છે? પારિભાષિક શબ્દ. એટલે આપણા પ્રમાણે એનો અર્થ નહીં લેવા. જા તમે આપણું વ્યવસાયાત્મિકા બુદ્ધિ એમ કહીએ તો એ વ્યવસાયાત્મિકા એક વેદાંતનો પારિભાષિક શબ્દ છે. નિશ્ચયાત્મિક વ્યવસાય એમ કહીએ એટલે આપણે તો શું યાદ આવે? વેપાર ધંધો જ યાદ આવે. પણ વ્યવસાય એટલે કે વેપાર ધંધો નથી લેવો. નિશ્ચયાત્મિકા બુદ્ધિ. જો ગુજરાતમાં વ્યવસાય એટલે વ્યાપાર થાય, આંધ્રપ્રદેશમાં જાઓ ને તો ત્યાં વ્યવસાયનો અર્થ થાય કૃષિ, એગ્રીકલ્ચર. દરેક ભાષા સંસ્કૃતમાંથી આવી, પણ લૌકિક રીતે દરેકે પોતપોતાના શું કર્યા છે? અર્થ મૂકી દીધા. એટલે ભલે એ શબ્દ આપણી ભાષામાં હોય પણ આપણા પ્રકારથી એનો અર્થ કરી શકાય ને. એટલા માટે જે લોકો સંસ્કૃત ભણ્યા નથી, જો આ સમય અને પછી આ પુસ્તકો, સંસ્કૃત પુસ્તકો પર જયારે એ લોકો ટીકા લખે ને ત્યાર પછી એ લોકો જાત જાતના અર્થ કરતા. આ સમજ, અંગ્રેજીમાં એવું જ ચાલે. આ સમજ પેલું ગોડ શબ્દ, ગોડ શબ્દને આ વિચાર, એ લોકોની દ્રષ્ટિએ જેને ભગવાન કહેવામાં આવે, જેને ગોડ એ લોકો કે, એ અર્થ જ જુદો છે. પણ આપણા વાળા બધા હરખ ગયેલા કહેવાય. જો આ સમજ કેમ? જી એટલે શું છે? જનરેશન, ઉત્પત્તિ કરે. જાત જાતનું કરે. જીઓડી ગોડ કરે, ડી એટલે ડિસ્ટ્રક્શન. એને કોઈ લાગતું ઓળખતું જ નથી. જાત દરેક શબ્દ છે એનો પોતાનો પારિભાષિક અર્થ છે અને અર્થ પ્રમાણે જ ચાલવું. એટલે અહીંયા જેટલા શબ્દોનો પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો, આ ટીકાકાર આપણને એક એક શબ્દનો અર્થ બતાવે. તસ્ય અધિષ્ઠાત્રીમ દેવતા નામ ગુણાભ્યામ નિરૂપયતિ. આ બધાના જે અધિષ્ઠાત્રી દેવતાઓ જે છે એ દરેકના નામ અને ગુણ અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યા છે. પરાશક્તિ, આ કુંડલિની જે છે એ કુંડલિની કઈ છે? પરાશક્તિ છે. મૂળ પ્રકૃતિ, એ પરાશક્તિ કોણ છે? આ મૂળ પ્રકૃતિ છે. આપણે વેદાંતમાં જેને મૂળ પ્રકૃતિ કહીએ એને અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે? કુંડલિની કહેવામાં આવે, અથવા તો પરાશક્તિ કહેવામાં આવે. સા તત્ર સ્થિતા સર્પ કુંડલાકાર કુંડલીની સંજ્ઞિતા. અને એ પેલો સાપ જેમ પેલો કુંડલિની કરીને બેઠો હોય, કુંડાકાર બેઠો હોય, એ પ્રકારથી એ શક્તિ ત્યાં બેઠી છે અને એટલા માટે એનું નામ પડી ગયું કુંડલિની.
છે મૂળ પ્રકૃતિ પરાશક્તિ. પણ પેલું આ કુંડલાકાર બેઠી છે એટલે શું નામ પડ્યું? કુંડલીની સંજ્ઞા. પરાત્મ તેજસા દીપ્તા સતી. પણ એક સ્વયં કેવી છે? સ્વપ્રકાશ પર તેજ છે. પરમ તેજસ્વી એ શક્તિ છે. પ્રાણાદિના એ પ્રાણાદિની શક્તિ જે છે સવિત્રી, પ્રસવિત્રી. આ સવિત્રી શબ્દ જે છે સવિતા, જો આ સવિતા એટલે કે ગાયત્રી, સૂર્ય. આ સાવિત્રી એના પરથી જ આવ્યા સમજ. તો સવિતૃ સવિતા એ ધાતુ કયો છે? પેલો સુ ધાતુ છે, જેમાંથી આપણે સૂયતે સચરાચર, જો આ સમજ. સૂયતે એટલે કે ઉત્પન્ન કરે છે. એના પછી બીજો શબ્દ આવ્યો પેલો પ્ર લગાવીને પ્રસૂયતે, પ્રસૂતે. જો આ સમજ. પ્રસૂતિ ગૃહ આપણે કહીએ. એના પરથી જ આ શબ્દ સવિત્રી એટલે કે આ સંપૂર્ણ જગતને ઉત્પન્ન કરનારી શક્તિ છે. સવિત્રી એટલે શું છે? એટલે કે છે પ્રસવિત્રી. પેલો પ્ર લગાવીએ એટલે આપણને ખબર પડે પ્રસૂતિ. અને એટલે કે છે તો કે એ જે શક્તિ જે છે આ જગતને ઉત્પન્ન કરનારી જે શક્તિ જે છે એ શક્તિના કેટલા અંશ છે? તો કે 5 વસ્તુ છે. આ મૂળ પ્રકૃતિ જે છે એમાં 5 વસ્તુ છે, એટલે 5 પ્રકારની શક્તિ છે. પ્રાણ, પંચવૃત્તિક, દેહાંત સંચારી, વાયુ વિશેષ. પહેલી આ મૂળ જે પ્રકૃતિ છે એમાંથી આ 5. જો આપણે મૂળ પ્રકૃતિમાંથી પછી મહત તત્વ, અહમ તત્વ, પંચમહાભૂતની ચર્ચા કરીએ. અહીંયા આવી ગયું. પણ આ યોગમાં જે ઉત્પત્તિ જે છે એ જુદા પ્રકારથી દર્શાવે છે. કે આ મૂળ પ્રકૃતિ છે, સ્વયં તેજસ છે, પરાશક્તિ છે, અને એમાંથી પહેલા આ 5 વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય. આ 5 વસ્તુઓની ઉત્પત્તિ એનામાંથી થતી હોવાથી એને સવિત્રી એવું કહેવાનું. તો કે પહેલી એ પરાશક્તિમાંથી ઉત્પન્ન થયું કયું છે? પ્રાણ છે. પ્રાણ એટલે કે પંચવૃત્તિકા, પંચ પ્રાણ જે છે જે આ દેહમાં સંચાર કરે છે. દેહમાં જે સંચાર કરનારી જે શક્તિ છે જેને કારણે સ્થૂળ શરીર જે છે એ સ્થૂળ શરીરને ધારણ કરનાર કોણ છે? આ પ્રાણ છે. એટલા માટે આ જીવ એવું જે કહેવામાં આવે ને, આપણે કહે ને પ્રાણ નીકળી ગયા, જીવ નીકળી ગયો. આ જીવ શબ્દનો પણ અર્થ શું થાય? પાણીની મુનિ કહે છે જીવ પ્રાણ ધારણે. આ જીવ કોણ છે? જે આ શરીરમાં પ્રાણને ધારણ કરી રાખે છે. અને પ્રાણ કોણ છે? આ સંપૂર્ણ શરીરને ધારણ કરનાર. પ્રશ્નોપનિષદમાં આવે જો સમજ. કુતઃ ઇમાઃ પ્રજાઃ પ્રજાયન્તે. આ સર્વ પ્રજાઓ શામાંથી ઉત્પન્ન થઈ? પ્રાણાત. આ પ્રાણમાંથી આ પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ. પછી એ પ્રાણમાંથી પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ, ઇન્દ્રિયો ઉત્પન્ન થઈ. પણ એ કે એકલી ઉત્પન્ન થઈ નહીં. રઈં ચ સોમમ ચ પેલું મિથુનમ ઉત્પાદયતે. એમાંથી શું થયા? પેલા 2 ઉત્પન્ન થયા. અને એ 2 જે મિથુન થયું એમાંથી પછી સંપૂર્ણ પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ. તો કે આ બધા દેવતાઓ જે છે એમાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે? બૃહદોપનિષદમાં ચર્ચા છે અને પ્રશ્નોપનિષદના બીજા પ્રશ્નમાં પણ છે કે આ પ્રાણ છે, ઇન્દ્રિયો છે, આ બધામાં શ્રેષ્ઠ કોણ છે? એટલે દરેકે પોતપોતાની રીતે શું કર્યું? આંખ કે છે હું શ્રેષ્ઠ. દરેકે પોતાનો શું છે? સિક્કો સાચો પાડવાનો હોય. જો એટલે આંખ કે હું શ્રેષ્ઠ છું. એટલે બધા કેવો સારું ચાલ તું જ શ્રેષ્ઠ છે ને તારા કારણે જ શરીર ધારણ થયું છે તો તું નીકળી જા. આંખ નીકળી ગઈ તોય પેલાનું જીવન શું થયું? ચાલો. એટલે આંખને થયું કે આ તો મારા વગર ચાલે. તો આ જે ઇન્દ્રિયોને થાય ને એવો આપણને અનુભવ થવો જોઈએ કે મારા વગર શું છે? આ જગત ચાલે. પેલી કર્ણેન્દ્રિય નીકળી ગઈ શરીરમાંથી તો પણ આ મનુષ્ય શું છે? જીવતો હતો. મનુષ્ય પોતાનું શું છે? વ્યવહાર કરી રહ્યો હતો. આમ એક ઇન્દ્રિય કર્યું પણ શરીરને કઈ થયું નહીં. એટલે મનુષ્ય જીવને પણ કોઈ મુશ્કેલી પડી નહીં. એટલે પ્રાણ લઈને ચાલો હવે હું નીકળું. નીકળો ને, નીકળે તો પાછો આવે નહીં. આ સમજ
બહુ સરસ કહ્યું. પ્રાણે ફક્ત નીકળવાની ચેષ્ટા કરી. જ્યાં એને ચેષ્ટા કરી તો એની સાથે સાથે બધી ઇન્દ્રિયો પણ સાથે શું થવા માંડી? પોતપોતાના ગોલોક છોડવા માંડી. એટલે ઇન્દ્રિયો બુમાબુમ કરી કે ભાઈ તું બેસ અહીંયા, કે તું અહીંયા બેઠો હોય તો જ અમે અહીંયા બેસીએ. જા આ પ્રાણ કોણ છે? દેહ સંચારી. પ્રાણને કારણે આ બધું ચાલી રહ્યું. પાંચ પ્રાણ તો શું છે? પંચવૃત્તિ કહ. 5 વૃત્તિ છે. 5 વૃત્તિ છે એનો શું થયો? એના અંગ ઉપાંગ છે. સમજ. મિથ્યાત્વ 2 પ્રકારથી પુરવાર થાય, અથવા 3 પ્રકારથી. આ સમજી લે. કાળની દ્રષ્ટિએ મિથ્યાત્વ પુરવાર કરવું હોય તો શું કહી શકાય? જે પહેલા નતું, જે પછી નથી, અને અત્યારે જે છે. આગળ જોઈ ગયા અહીંયા, એને મિથ્યા. કાળની દ્રષ્ટિએ જે એક જ કાળમાં હોય એને મિથ્યા કહેવાય. 3 કાળમાં હોય એને સત્ય કહેવાય. આ કાળની દ્રષ્ટિએ વ્યાખ્યા. સત્તાની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો શું કહેવાય? અધિષ્ઠાન અનન્યત્વ. જે પોતાના અધિષ્ઠાનથી અન્ય રહી શકે એમ છે જ ને. એનો શું થયો? જે પોતાની સત્તા માટે બીજા પર આધાર રાખે છે, જેનું પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી. આ બીજી વ્યાખ્યા મિથ્યા. મિથ્યાની વેદાંતમાં 3જી વ્યાખ્યા કરવામાં આવે. સંહતાનામ પરાર્થત્વાત. બધી વ્યાખ્યા આવડવી. પહેલી વ્યાખ્યા કઈ છે? ત્રિકાલેપી ન તિષ્ઠતિ, અથવા તો આદૌવંતે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેપી તત્તથા. આ કાળની દ્રષ્ટિએ. અધિષ્ઠાન અનન્યત્વ એ શું છે? સત્તાની દ્રષ્ટિએ. અને ત્રીજી વ્યાખ્યા કઈ છે? સંહતાનામ પરાર્થત્વાત. પર એટલે ચૈતન્ય. આ સમજ. આ જે પણ તે સંઘાત હોય એ સ્વયં પોતાનું અસ્તિત્વ નથી. એ સંઘાત છે એનો શું થાય? વાચારંભણમ વિકારો નામધે. આ પુષ્પ એમ કહીએ ખરા, પણ પુષ્પ શબ્દ તમારી વાણીમાં છે. બહાર શોધવા જાવ તો શું છે? એ સંઘાત છે, ગોઠવણ છે, રચના છે. એક વિશેષ પ્રકારની રચનાને આપણે નામ આપીએ છીએ પુષ્પ. તો એનો શું થાય? ખરેખર પુષ્પ નામની વસ્તુ નથી, ફક્ત એક વિશેષ પ્રકારની રચના છે. સૂર્યમંડળ એમ કહીએ તો શું છે? એ વિશેષ પ્રકારની રચના છે. અણુ પરમાણુ કહીએ તો એ પણ શું છે? વિશેષ પ્રકારની રચના છે. પ્રોટીન કહીએ, કાર્બોહાઈડ્રેટ, આ બધી વસ્તુ તમે જુઓ તો શું છે? વિશેષ પ્રકારની રચના છે. અને એ રચનાને, વ્યવસ્થાને આપણે શું કરીએ છીએ? એક નામ આપીએ છીએ. આ સમજ. તો જે સંઘાત હોય, જે અનેક અંગ ઉપાંગનું બનેલું હોય, એની પોતાની સત્તા હોય ને, એ મિથ્યા હોય. તો આ સંઘાતનો તર્ક જે છે, એ તર્ક લઈને આપણે પ્રાણને પણ વિચાર કરીએ તો કે પ્રાણ અંતિમ વસ્તુ છે જેમાંથી આ સંપૂર્ણ જગત ઉત્પન્ન થયું નહીં. પંચવૃત્તિક એ પણ શું છે? સંઘાત છે. અને જો સંઘાત છે, ઉતઃ ઈમાહ પ્રાણાહ જાયન્તે, એટલે આ બધા પ્રાણ શામાંથી જન્મ્યા? ઈમાન પ્રાણ. જો આ બધા પ્રાણ પણ જો સંઘાત છે તો એ પણ શું કરે છે? બીજા કોઈ પર આધાર રાખે છે. જો પોતાના અસ્તિત્વ માટે, પોતાના સ્ફુરણ માટે એ કોના પર આધાર રાખે છે? આત્મનઃ જાયતે પ્રાણઃ. આ પ્રાણ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયા? આત્મામાંથી ઉત્પન્ન થયા. જાગૃત. અને એટલા માટે આ પ્રાણ પરાશક્તિ પર આધાર રાખે છે. આ પ્રાણની પણ ઉત્પત્તિ છે. એ પ્રાણનો જે વાયુ વિશેષ જે છે, જેને કારણે આ શરીરમાં સર્વ પ્રકારનું સંચારણ થાય. આ લકવો જેને આપણે કહીએ, એ લકવો એ આ પ્રાણનો રોગ છે, શારીરિક રોગ નથી. એટલા માટે લકવા માટે એ લોકો બધા જાત જાતના પ્રયોગ કરતા રહે છે. પણ પ્રાણનું સંચારણ ત્યાં બંધ થઈ ગયું એટલે પેલો હાથ શું થાય છે? કામ કરતો બંધ થઈ જાય. આમ આ દેહમાં જે સંચરણ કરતો રહે છે એને પ્રાણ કહેવામાં આવે, જેને કારણે અને ફિઝિયોલોજી, અંગ્રેજીમાં એને શું કહેવાય? ફિઝિયોલોજી કહેવાય. આ ફિઝિકલ છે. આ શરીર જે છે ફિઝિકલ છે. પ્રાણ છે એને શું કહેવાય? ફિઝિયોલોજી, જેને કારણે આ બધા શરીરમાં અનેક પ્રકારની ક્રિયાઓ થઈ રહી છે.
પ્રાણની ક્રિયા થઈ રહી છે, અપાનની ક્રિયા થઈ રહી છે. એટલે કે અપમ ગચ્છતિ એટલે શું છે? મળમૂત્રને જે નીચે ધકેલે છે એને શું કહેવાય? અપાન. સમમ નયતિ ઇતિ સમાનઃ, આ સમાન વાયુ છે. એ સર્વને શું કરે છે? એક સમાન રીતે બધાને પ્રસરણ કરે. ફક્ત પચાવે જ નહીં, પચાવ્યા પછી શું કરવું? પહેલા એને સમમ કરો. તો આપણે ભલે પેલો શ્રીખંડ ખાધો અને આપણે ભલે પૂરી ખાધી હોય, ભજીયા ખાધા હોય, પણ આ બધાને શું કરે? સમમ કરો, એક સમાન. પેલું પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ આ બધામાં શું કરી દે? ખરેખર તો એનું વિઘટન કહેવાય. એને શું કહેવાય? વિઘટન. એના નાનામાં નાના ટુકડા કરી નાખે. પ્રોટીન છે એ પ્રોટીનને ટુકડા કરીને અમાઇનો એસિડ બનાવી દે. પેલું કાર્બોહાઈડ્રેટ છે એને ટુકડા કરીને શું કરે? ગ્લુકોઝ ફ્રુક્ટોઝમાં ફેરવી નાખે, વિઘટન કરે. વિઘટન કર્યા પછી શું કરે છે? સમમ નયતિ. એ બધી નાડીઓ દ્વારા સંપૂર્ણ શરીરને શું કરે છે? એ પોષણ કરે છે. સમમ નયતિ. ઉદાન ઉર્ધ્વમ ગચ્છતિ જીવા. ઉદાન એટલે કે જેને કારણે જીવ આ શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે. વ્યાન વ્યાપ્તત્વાત વ્યાન, સંપૂર્ણ શરીરમાં વ્યાપ્ત હોવાથી એને વ્યાન કહેવામાં આવે. આ વ્યાન શબ્દ આવે ને એટલે આ નાડી શબ્દ આવે. સમજો, આ વ્યાપ્ત એમ કેવું? તો કે આ પ્રાણ જે છે એ શું છે? આ પહેલી શક્તિ છે. કુંડલીની પરાશક્તિ જે છે એ પરાશક્તિમાંથી પહેલું જે ઉત્પન્ન થયું કોણ છે? પ્રાણ છે. પછી કોણ છે? અગ્નિ. કોષ્ઠગત ઉષ્મ રૂપ. કોષ્ઠગત એટલે કે આ શરીરમાં જે ઉષ્ણતા છે, એટલું જ નહીં, અન્ન રસાદી નામ પાચક. આ શરીરને જે ઉષ્ણ રાખનાર છે અને અન્ન રસાદીનું જે પાચન કરનાર જે છે, એ પાચન કરનારી જે શક્તિ છે એને શું કહેવામાં આવે? અગ્નિ. બિંદુ. અહીંયા ટીકાકાર કહે છે એ તો પ્રાણાગ્નિ અગ્નિ સોમ ચંદ્ર સૂર્ય ઇતિ યોગ શાસ્ત્ર પ્રસિદ્ધ. આ જે પ્રાણ અને અગ્નિ જે છે એ બંનેને શું કહેવામાં આવે છે? ચંદ્ર અને સૂર્ય એવું કહેવામાં આવે છે. અત્ર પ્રાણાહ ચંદ્રમાહ સોમઃ ઇતિ ચ ઉચ્યતે. અહીંયા પ્રાણને ચંદ્રમા કહેવામાં આવે છે, સોમ કહેવામાં આવે છે, અગ્નિ સૂર્ય ઇતિ. એતૌ ચ વક્ષ્યમાણે ઈડા પિંગલયોઃ દેવતે. આ પ્રાણ અને અગ્નિ જે છે, ચંદ્ર અને સૂર્ય જે છે એ કોના દેવતા છે? ઈડા અને પિંગળા નાડીના દેવતા છે. બિંદુ અવ્યક્ત રૂપ ધ્વનિ અવસ્થા વિશેષ. આ બિંદુ એટલે આપણે જેને બિંદુ કહીએ, બિંદુ ને બિંદુ એટલે શું છે? અવ્યક્ત જે ધ્વનિ છે. સંપૂર્ણ જગત તમે જુઓ ને તો ધ્વનિ છે. આ સમજો, સ્પંદન છે. આગળ અમે ચર્ચા કરી હતી કે સંપૂર્ણ જે શૈવ છે તત્વ અથવા તો આ નાદ તત્વ જેને કહીએ, બિંદુ તત્વ જે કહીએ, એ કોના પર આધારિત? આ સ્પંદન તત્વ કહેવાય. સંપૂર્ણ વિશ્વ તમે જુઓ તો સ્પંદન માત્ર છે. ભલે આપણને એનો અનુભવ નહીં થાય, પણ સંપૂર્ણ વિશ્વ સ્પંદન માત્ર છે. આ વિજ્ઞાનનું ઉદાહરણથી ભૌતિક શાસ્ત્ર ભણીએ ને તો આ ખબર પડે કે સંપૂર્ણ વિશ્વ શું છે? એક સ્પંદન. ભલે આપણને આ થાંભલો દેખાય, ત્યાં થાંભલો ભલે આપણને ઘન સ્વરૂપે દેખાય, પણ ખરેખર થાંભલો પણ શું છે? એક સ્પંદન છે. જળ એમ કહીએ પ્રવાહી દેખાય છે, એ પ્રવાહી પણ ખરેખર શું છે? એ સ્પંદન માત્ર. હવા પણ કહીએ પણ શું છે? આ સ્પંદન છે. પણ એ સ્પંદન કોને કારણે? ધ્વનિને કારણે છે. અને એટલે કે છે બિંદુ અવ્યક્ત રૂપ ધ્વનિ અવસ્થા વિશેષ. આ વિશેષ પ્રકારનો જે અવ્યક્ત ધ્વનિ જે છે એને બિંદુ કહેવામાં આવે. નાદસ્તુ સર્વ વર્ણ સાધારણ ઓંકાર ઘોષાત્મા. આ સર્વસાધારણ જે છે ઓમકાર જે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? નાદ કહેવામાં. જો એટલે નાદ શબ્દનો અર્થ અહીંયા શું કરવામાં આવ્યો? ઓમકાર કરવામાં આવ્યો. અને એ કેવો છે? સર્વ વર્ણ સાધારણ. આ ઓમકાર આપણે જોઈએ ને, અ થી ઉ એમ કહીએ, પણ ખરેખર એમાં શું થઈ ગયા? સર્વ વર્ણ આવી ગયા. જો સમજો,
અ ઉ અને મ એમ કહીએ, એમાં સર્વ વર્ણ આવી ગયા એટલે કે છે સર્વ વર્ણ સાધારણ ઓંકાર. અને ઓંકાર કેવો છે? ઘોષાત્મા, એનો ઘોષ કરવામાં આવે. વેદાંતમાં ઓંકાર ફક્ત 3 માત્રા છે. એટલે તમે આ આર્ય સમાજ વાળાને કોઈ પણ જગ્યાએ પુસ્તક જુઓ કે આશ્રમ જુઓ કે કંઈ પણ જુઓ તો ત્યાં શું લખ્યું? પેલો ઓ લખેલો હોય, પછી 3 લખેલો હોય સંસ્કૃતમાં, અને પછી પેલો મ લખેલો. કેમ? પેલો ઓ જે છે શું છે? પ્લુત છે. આ શબ્દ હોય એને બોલવા માટેની માત્રા હોય. અ એટલે 1 માત્રા, આ એટલે 2 માત્રા. પણ ત્રીજું પણ છે ને પ્લુત કહેવાય. રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુત. આ પ્લુત એટલે 3 માત્રા થાય. ઓમ ઓમ. આ વેદાંતની દ્રષ્ટિએ, વેદશાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ ઓમકારની 3 માત્રા છે, એટલે 3 જ માત્રા બોલવા. પણ યોગ શાસ્ત્રમાં શું છે? ઘોષાત્મા દીર્ઘ છે. ત્યાં ઓમકારની જે ઉપાસના કરાવવામાં આવે ત્યારે શું કરવામાં આવે? તો ઓમકારને લંબાવવામાં આવે. એટલે એને શું કહેવાય? ઘોષાત્મા. અને એ ઓમકાર જે છે, એ નાદ જે છે, ઓમકાર જે છે, એટલે ટીકાકાર કહે છે આ ઓમકારનો જે નાદ જે છે એ તમારે સાંભળવું હોય તો શું કરી શકો? એટલે કે છે યહ કર્ણો અપીધાય શૃણવંતી એતેષાં પ્રસવઃ સંચારઃ. આ કાનને બંધ કરી દઈએ અને પછી જે નાદ સંભળાય ને એને ઓમકાર કહેવાય. આ બધું યોગનું છે. આ સમય એતેષાં પ્રસવઃ સંચારઃ તત્કર્ત્રી પરાશક્તિ. આ 5 જે છે પ્રાણ, અગ્નિ, બિંદુ, નાદ, ગાજ, આ બધાનો જે ઉત્પત્તિ કરતા જે છે એને શું કહેવામાં આવે? કર્ત્રી પરાશક્તિ. આ બધાને ઉત્પન્ન કરનાર જે છે એ પરાશક્તિ છે. દેહ મધ્ય સ્થિતા કુંડલિની ઇત્યર્થઃ. સા પ્રાણ ઘોષાવસ્થાં પ્રાપ્ય વર્ણાત્મના અભિવ્યંજમાના સરસ્વતી ઇતિ ઉચ્યતે. આ પરાશક્તિ જે કુંડલિની જે છે, આ સર્વની ઉત્પત્તિ કરનાર જે છે, એ જ્યારે ઘોષ સ્વરૂપે જ્યારે અભિવ્યક્ત થાય છે, વર્ણ સ્વરૂપે જ્યારે અભિવ્યક્ત થાય છે, ત્યારે એને સરસ્વતી એવું કહેવામાં આવે. આમ સવિત્રી છે, પણ એ જ્યારે અભિવ્યક્ત થાય ઘોષ સ્વરૂપે ત્યારે એને સરસ્વતી એવું કહેવામાં આવે. મૂલાધાર ત્રિકોણસ્થા. આ મૂલાધારનો જે અગ્ર જે છે, અગ્ર એટલે નીચેનો ભાગ છે. જો આપણે જોયું ત્રિકોણ ઊંધો છે અને ઊંધા ત્રિકોણમાં જે નીચેનો કોણ જે છે એ નીચેના કોણમાં સુષુમ્ના બ્રહ્મરંધ્રગ્રા. એ સુષુમ્ના નાડી ત્યાં છે અને એ સુષુમ્ના નાડી ક્યાં સુધી પહોંચે છે? બ્રહ્મરંધ્ર પર્યંત જાય છે. મૂલે અર્ધ છિન્ન વંશાત્મા. એટલું જ નહીં, આ મૂલાધાર જે છે એ મૂલાધારનો અવચ્છિન્ન વંશભ. અર્ધ છિન્ન વંશ. વંશ એટલે આપણો આ વાંસ. વંશ એટલે શું છે? વાંસ. અને વાંસ કેવો છે? અડધો કાપેલ. આખા વાંસને અડધો કાપી નાખ્યા. એટલે કે છે આવા પ્રકારની પેલી નાડી છે. મૂલાધારથી શરૂ કરીને બ્રહ્મરંધ્ર પર્યંત જે છે કેવી છે? એ અડધી કાપેલી, વાંસના અડધી કાપેલી નાડી સમાન છે. વાંસ સમાન છે. અને વાંસમાં જેમ ગાંઠ આવે એમ આમાં પણ શું છે? ષડ આધાર સંબંધિતા. આ જે ગાંઠ છે ને એ ખરેખર વાંસનો આધાર છે. જો પેલી ગાંઠ હોય નહીં ને તો પેલો વાંસનો જે લાંબો વાંસનો દાંડો હોય ને એ ટકી શકે નહીં, એ બરડ છે, એ તૂટી જાય. પણ એનો આધાર કોણ છે? આ પેલી ગાંઠ છે. એટલે કે છે કે અડધો કાપેલો વાંસ સમાન જે આ નાડી જે છે એમાં 6 આધાર છે, એટલે કે 6 ગ્રંથિ છે. અને 6 ગ્રંથિ જે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? ચક્ર કહેવામાં આવે. એ 6 ગ્રંથિ છે એને શું કહેવાય? 6 ચક્ર છે. એટલે એ ટીકાકાર કહે છે ષડભિ આધારૈ ઉત્તભંકૈ સમન્વિતા. આ 6 આધારથી એ નાડી ઊભી છે. મૂલાધાર સ્વાધિષ્ઠાન.
મણિપુર, આ 6 જે છે, મને તો યાદ રહે નહીં એટલામાં લઈ આવ્યું. તો પહેલું જે છે એ કયું ચક્ર છે? મૂલાધાર ચક્ર છે. એ ક્યાં છે? કે ગુદા એનું સ્થાન છે. પેલી જે નાડી ચક્ર જે છે, જા સમજ, એ નાડી ચક્રમાં આ ત્રિકોણ જે છે એ નાડી ચક્ર છે. આ સમજ આગળ બતાવશે. એટલે ત્રિકોણ એ નાડી ચક્ર છે જ્યાં કુંડલીની પ્રતિષ્ઠિત છે. એનાથી આગળ પેલું ગુદા જે છે ત્યાં પેલી મૂલાધાર ચક્ર છે. અને મૂલાધાર ચક્ર કેવું છે? તો કે ચતુર્દલ કમળ છે. અને એ મૂલાધાર પર વિજય મેળવવાથી પૃથ્વી તત્વ પર વિજય મળે. આજે આ બધી સિદ્ધિઓ જે મળે છે. અને એના દેવતા કોણ છે? સાવિત્રી, બ્રહ્મા, સરસ્વતી એના દેવતા છે. સ્વાધિષ્ઠાન એનાથી ઉપર એટલે કે ઉપસ્થેન્દ્રિયમાં જે ચક્ર જે છે એને સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર કહેવામાં આવે. અને એ કેવું છે? આ બધાના રંગ આપેલ. એટલામાં આ બધા જે લખે ને આને કારણે જ છે. પેલું ચતુર્દળ છે અને તપ્ત સુવર્ણ સમાન છે. સ્વાધિષ્ઠાન જે 6 દળનું કમળ છે અને માણિક્ય સમાન, માણિક્ય એટલે લાલ રંગ, એ માણિક્ય સમાન એનો રંગ છે. અને લક્ષ્મી અને વિષ્ણુ એના દેવતા છે. અને એના એ સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર પર વિજય મેળવીએ તો જળ તત્વ પર વિજય મેળવાય. મણિપુર ચક્ર નાભીમાં છે, 10 કમળનું બનેલું છે અને વિદ્યુત સમાન એની ચમક છે. અને ત્યાં એના દેવતા પાર્વતી અને શંકર છે. અને એ નાભી મણિપુર ચક્ર પર વિજય મેળવીએ તો તેજ તત્વ એટલે કે અગ્નિ તત્વ પર વિજય મેળવી શકીએ. અનાહત જે છે એ હૃદયમાં છે, એ 12 દળનું કમળ છે, ધૂમ્ર વર્ણ છે, ઉમા મહેશ્વર એના દેવતા છે. અને વાયુ પર વિજય મેળવી શકાય. વિશુદ્ધ ચક્ર કંઠમાં છે, 16 કમળ વાળું છે, શ્વેત વર્ણ છે અને અર્ધનારીશ્વર એના દેવતા છે. અને એને કારણે આકાશ પર વિજય મેળવી શકાય. આ 5 ચક્ર પર વિજય મેળવીએ ને એટલે કોના પર વિજય મેળવી દેવાય? આ પંચ મહાભૂત પર વિજય. પણ એક વસ્તુ યાદ રાખો, આ બધું છે, ખોટું નથી, પણ આને માટે સાધના કેવી કરવી પડે? આ એક માટે 12 વર્ષ કરવા પડે. એટલે 5 પર વિજય મળે એટલે શું થઈ જાય? 12 × 5 = 60. જો આ સમજ. છઠ્ઠું છે ભ્રૂ મધ્ય આજ્ઞા ચક્ર છે, દ્વિદલ કમલ. અને કેવું છે? મુક્તાવર્ણ. મુક્ત એટલે મોતી. મુક્ત એટલે શું છે? આ મોતી જેવી એની ચમક છે. અને ત્યાં કોણ છે? અવિદ્યા જીવ. આ જીવ ક્યાં બેઠો છે? અવિદ્યા સાથે જીવ આ આજ્ઞા ચક્રમાં બેઠો છે. અને એના પર જો વિજય મેળવીએ તો મન પર વિજય મેળવી શકાય. આ 6 ચક્ર થયા. યાદ રહે તો ઠીક, નહીં તો વાંધો નહીં, બહુ ચિંતા કરવાની. એટલે અહીંયા પેલો ટીકાકારે લીટી દોરી જાય. મૂલાધાર, સ્વાધિષ્ઠાન, મણિપુર, અનાહત, વિશુદ્ધિ, આજ્ઞાખ્ય આધારે ક્રમેણ ચતુષ્ષટ 12 16 દ્વિદળ કમલમયી મૂલાધાર લિંગાન અભિહૃદય કંઠ. આ બધાના પછી મૂલાધાર, લિંગ, નાભી, હૃદય, કંઠ, ભ્રૂ મધ્ય દેશ ગતૈ સમન્વિતા ઇત્યર્થ. આ 6 એના આધાર છે. હવે કે છે તત્પાર્શ્વ કોણયોઃ જાતે દ્વે ઈડા પિંગલે સ્થિતે. આ ત્રિકોણ જે મૂલાધારને જે ત્રિકોણ જે છે શું છે? એના જે ઉપરના જે 2 કોણ છે એમાં શું છે? જમણી બાજુ પર પેલી ઈડા નાડી છે અને ડાબી બાજુ પર કઈ છે? પિંગલા નાડી છે. નાડી નડી નાડી ચક્રમિતિ પ્રાહુ. અને આ પ્રકારથી જે સુષુમ્ના નાડી, ઈડા નાડી અને પિંગલા નાડીનું જે ત્રિકોણ જે છે એ મૂળ જે છે, મૂળ પ્રકૃતિ છે, એને નાડી ચક્ર કહેવામાં આવે. તસ્માન નાડ્ય સમુદ્ગતા. આ નાડી ચક્રની ચર્ચા કેમ કરી? કે ત્યાંથી બધી નાડીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. તો કે આ નાડીઓ જે છે એ ત્યાંથી ઉત્પન્ન થઈને શું કરે છે? આપણા બ્રહ્મરંધ્ર સુધી પહોંચે છે. પણ આ બધી ઇન્દ્રિયો પર જે આપણી ચર્ચા ક્યાં છે? આપણે પેલું મૂળ ચર્ચા ભૂલી નહીં જાય. જ્ઞાનમ યસ્ય તુ બહિસ્પંદતે. તો પેલી નાડી છે તો કેવી રીતે થાય છે? એટલે હવે એક બતાવે છે.
ગાંધારી હસ્તિ જીહ્વા ચ નયનાંતમ પ્રધાવતઃ. આ ગાંધારી અને હસ્તિ જીહ્વા આ બે પ્રકારની જે નાડી જે છે એ ત્યાંથી મૂળ પ્રકૃતિથી શરૂ થઈને ક્યાં સુધી પહોંચે છે? આંખ સુધી પહોંચે છે. નાડી ચક્રને સંસ્યુતે નાસિકાંત ઉભે ગતે. આ પ્રકારથી એ બંને જે છે નાડી ચક્ર, આ પ્રકારથી એ બંને ક્યાં પહોંચે છે? નાસિકાંત. જો નાસિકાંત એટલે અહીંયા ભ્રુમધ્ય, સમજ, આંખ સુધી એ બંને નાડી પહોંચે છે. અને એ બે નાડીને કારણે શું થાય છે? આ દર્શન ક્રિયા થઈ શકે. બે નાડી દ્વારા આપણું ચૈતન્ય શું થાય છે? બહિસ્પંદતે. આપણે જોવાનું છે કયું? બહિસ્પંદતે. જા સમજ છે એટલું જ નહીં. આ પ્રકારથી જે છે ગાંધારી અને હસ્તજીહ્વ જે છે એ ઉર્ધ્વમુખી છે અને ઉપર જાય છે. અહીંયા કે છે એ સ્વાધિષ્ઠાનથી છે. નાભિમંડલમ આશ્રિત્ય. એ જ રીતે મણિપુર ચક્ર જે નાભિમંડળ છે, કુક્કુટાંડમિવ સ્થિતમ. કુક્કુટ અંડ જેવું એટલે કે આપણે ઈંડા જેવા આકારને ત્યાં આગળ પેલી નાડી જે છે પૂષા ચાલંબુષા નાડી કર્ણદ્વયપાશ્રિતે. આ પૂષા અને ચાલંબુષા આ બે પ્રકારની જે નાડી જે છે એ ક્યાં સુધી પહોંચે છે? કર્ણેન્દ્રિય સુધી પહોંચે છે. નાડી શુક્લા વયા તસ્માત ભ્રુમધ્ય ઉપસર્પતિ. અને શુક્લા નામની જે નાડી છે એ ભ્રુમધ્ય સુધી, આજ્ઞા ચક્ર સુધી પહોંચે છે. સરસ્વતી આહ્વયા નાડી જીહ્વાંતા ભાગ પ્રસારિણી. આ સરસ્વતી રૂપ નામની, આહ્વયા એટલે નામની, સરસ્વતી નામની જે નાડી છે એ જીહ્વા સુધી પહોંચે છે, જેને કારણે વાણીનો પ્રસાર થાય છે. નાડી વિશ્વોદરી નામ ભુક્તે અન્નમ સા ચતુર્વિધમ. અને પેલી વિશ્વોદરી નામની જે નાડી છે જેને કારણે શું થાય છે? આ અન્નનું પાચન થાય છે. અને કેટલા પ્રકારના અન્નનું પાચન કરે છે? તો કે 4 પ્રકારના અન્ન, લેહ્ય, ચોષ્ય, ભોજ્ય અને ભક્ષ્યમ. આ પ્રકારથી 4 પ્રકારના અન્નનું એ પાચન કરે છે. પીત્વા પયસ્વિની તોયમ. આ પયસ્વિની નામની જે નાડી છે એ શું કરે છે? એ પાણી પી છે. તરસ આપણને કોને કારણે લાગે છે? આ પયસ્વિની નાડીને કારણે. કંઠસ્થા કુરુતે ક્ષતમ. અને એ નાડી કેવી છે? એ કંઠમાં રહેલી છે. અને જો અહીં બહુ સરસ ક્ષુતમ. ક્ષુતમ એટલે ખાંસી આવી, ઉધરસ આવી, એમ કે અંતરસ આપણે કહીએ. ભૂલમાં જો પાણી આ પયસ્વિની નાડીમાં જતું રહ્યું તો આપણને શું થાય છે? જા. અને એ ક્યાં આવી? કંઠમાં આવી. આ પ્રકારથી આ બધી જે નાડીઓ જે છે, નાડી ચક્ર સમુદ્ભૂત નાડ્ય તિસ્રત્વધો મુખાહ. આ પ્રકારથી આ દરેક પ્રકારની નાડીઓ આ એક જ નાડીમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે. રાકા શુક્લમ સિનીવાલી. એટલે બીજી 3 નાડીઓ ઉત્પન્ન થઈ છે, પણ એ નાડીઓ કેવી છે? અધોમુખાહ. બીજી 3 નાડી જે આ ત્રિકોણમાંથી ઉત્પન્ન થઈ અધોમુખાહ છે, એ કઈ છે? રાકા શુક્લમ સિનીવાલી. આ 3 એના નામ છે. રાકા દ્વારા મૂત્રનું વિસર્જન થાય છે. શુક્લમ જે છે કુહુ મલમ ચ. આ પ્રકારથી મૂત્રનું વિસર્જન અને મળનું વિસર્જન થાય છે. કુહુ એટલે વીર્ય. રાકાથી મૂત્રનું વિસર્જન થાય, શુક્લમથી વીર્યનું વિસર્જન થાય અને સિનીવાલીથી મળનું વિસર્જન થાય છે. પછી આગળ કે છે આ બધું થયું. પેલું વિશ્વોદરીય પાચન તો કર્યું, પણ એ પાચન કર્યા પછી આગળ મેં કહ્યું એમ સમમ નયતિ એટલે શું કરવું પડે? સંપૂર્ણ શરીરમાં એ અન્ન પહોંચવું જોઈએ. અને એટલે કે છે ભુક્ત અન્ન રસમાદય આદાય. આ ભુક્ત અન્ન જે છે એનું જ્યારે પાચન થઈ જાય છે, એ પાચન થયેલું જે અન્ન જે છે એને લઈને શું કરે છે? શંખિની ધમની પુનઃ. આ શંખિની નામની જે ધમની જે પુનઃ છે, કપાલ કુહરમ ગત્વા મૂર્ધની સંચિને તે સુધા. એ અન્ન રસને લઈને ક્યાં સુધી જાય છે? કપાલ કુહરમ ગત્વા. આ કપાળ જે છે, આ જો તમે આ ખરેખર જો આપણને એમ લાગે ને કે આ બધું પણ બધે ખાડા છે, સાઇનસ કહેવાય એને. જાસમ એ જ રીતે આ કપાળ ભલે આપણને એવું લાગે, પણ અહીંયા પણ તમે જો તો પોલાણ છે.
એને શું કહે છે? કપાલ કુહુરમ. કુહુરમ એટલે પોલાણ. જા વિચાર, આપણે ખોપડી છે ને આપણને ખબર નહીં પડે. આ ખરેખર આ મગજ પણ આપણું જે છે ને એ તરે છે. ખરેખર ખોપડીમાં એ મગજ કેવું છે? અદ્ધર છે. આ ભગવાનની રચના બહુ અદ્ભુત છે. આ સમજો, આપણી કલ્પના બહારની વસ્તુ છે. જો મગજ ખોપડીમાં ખરેખર શું થઈ રહ્યું છે? એ પાણી છે અને પાણીમાં એ તરે છે. પાણી રાખવા માટે પેલું પોલાણ રાખવું પડે, તો પાણી રહે ક્યાં? જો સમજ, આ સંપૂર્ણ ખોપડીમાં પેલું પાણી છે અને એ પાણી પોલાણમાં છે. અને એટલે કે છે આ કપાળનું જે પોલાણ છે, તો કે છે આ જે અન્ન રસ જે છે એ પેલી શંખીની જે નામની ધમની જે છે એ શું કરે છે? મૂર્ધની સંચ, અને એના દ્વારા આ મન બુદ્ધિને શું કરવામાં આવે છે? સુધા એટલે કે અમૃત પાન કરાવવામાં આવે છે. એટલે કે એ બધાનું શું થાય છે? પોષણ થાય છે. આજે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં બહુ સરસ ચર્ચા છે કે તમે અન્ન જે ગ્રહણ કરો છો એને 3 ભાગ છે: સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. સાત્વિક અંશથી મનનું પોષણ થાય, રાજસિક અંશથી સ્નાયુ, માંસ, અસ્થિ, રક્ત બને, અને જે અન્નનો તામસિક અંશ જે છે એ મળ રૂપે શું થાય છે? નીકળી જાય છે. તો હવે સાત્વિક અંશ જે છે એ મનનું પોષણ કરે છે. તો કેવી રીતે કરે છે? આ શંખીની નાડી દ્વારા શું થાય છે? આ જે સાત્વિક અંશ અન્નનો જે છે એના દ્વારા મનને પોષણ મળે છે, મનને સુધામ એટલે કે અમૃતની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. આ પ્રકારથી શું થયું? શતમ ચ એકા નાડ્ય સ્યુઃ તાસામ એકા શિરોગતા. પૂર્ણતઃ વેદાંતની બહારની વસ્તુ નથી. આ સમજવા યાદ રાખ. એટલે અહીંયા સુરેશ્વરાચાર્યજી આ વેદાંતની અંતર્ગત પણ આની ચર્ચા છે. એટલે કઠોપનિષદનો મંત્ર અહીંયા ખાલી 2 શબ્દથી બતાવે. શતમ ચ એકા નાડ્ય, એટલે આખો મંત્ર કેવો છે? શતમ ચ એકા ચ હૃદયસ્ય નાડ્ય તાસામ મૂર્ધ્નાનમ અભિનિશ્રુતૈકા. આ 100 નાડીઓ છે. આ બધી ખાલી થોડી થોડી આપણને બતાવી. આ સમજ, આપણને જેટલી જરૂરી છે ને ઇન્દ્રિય અને મન માટે, એટલી જ નાડીની અહીંયા ચર્ચા કરી છે. આ સમજ, કર્મેન્દ્રિય, જ્ઞાનેન્દ્રિય અને મન એની સાથે જેટલી જોડાયેલી નાડીઓ છે એટલી નાડીઓની અહીંયા ચર્ચા કરવામાં આવી, કારણ કે એ આપણી ચર્ચાને અનુલક્ષીને છે. પણ ખરેખર નાડી તો કેટલી છે? 100 નાડીઓ છે. સ્વતંત્ર એકા એટલે કે 101 નાડીઓ છે. એમાંની એક નાડી જે છે કેવી છે? મુખ્ય નાડી છે. આ હૃદયમાંથી નીકળીને, હવે ત્યાં પાછું હૃદયસ્ય નાડ્ય લખેલું છે. આ સમજ, એટલે મેં કીધું આ ઉપર છે નીચે છે ને એ બહુ ચિંતા કરવા જ નહીં. આ સમજ કે કઠોપનિષદમાં યમરાજા શું કે છે? હૃદયસ્ય નાડ્ય. આ હૃદયથી નીકળેલી આ નાડી જે છે એમાંની એક નાડી, એક નાડી મુખ્ય છે. એને શું કહેવામાં આવે? સુષુમ્ન નામ. અંતકાલે હૃદય આત્માનમ વશીકૃત્ય યોજવે યથા ઉપરી ગચ્છન. અને એ જ નાડી ઉર્ધ્વમ આયનમ અમૃતત્વમેતિ. જો આ કઠોપનિષદમાં ચર્ચા છે. આ સમજવા, ઘરે જઈને ઉપનિષદ ખોલજો એટલે ખબર પડે. એ કે છે આ 101 નાડી જે છે એમાંની એક મુખ્ય સુષુમ્ના નાડી છે. અને સુષુમ્ના નાડી ઉપર જઈને ક્યાં પહોંચે છે? બ્રહ્મરંધ્ર પર્યંત પહોંચે છે. અને એ બ્રહ્મરંધ્ર પર્યંત જો સુષુમ્ના નાડી પહોંચે છે, અમૃતત્વમેતિ, એને અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. વિશ્વં અન્ય ઉત્ક્રમણે ભવંતી. અને બાકીની વિશ્વં એટલે અન્ય જે વિવિધ જે નાડીઓ જે છે એ બધી નાડીઓ પણ શું થાય છે? એનું પણ ઉત્ક્રમણ થઈ જાય છે. જો આ સુષુમ્ના નાડી દ્વારા જ્યારે અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે તો બાકીની બધી નાડીઓ કેવી છે? આ એક જ નાડી છે જે તમને મોક્ષ અપાવનારી છે, અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. બાકીની બધી નાડીઓ કેવી છે? સંસાર પ્રતિપ્રત્યાર્થા એવ ભવંતી. આ બાકીની બધી નાડીઓ તો આપણને શું કરે છે? આ સંસારમાં જ રાખનારી છે, આ સંસારમાં જ ગોળ ફેરવનારી છે.
આ પ્રકારથી કઠોપનિષદમાં ચર્ચા છે. એટલે અહીંયા સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે સતમ ચ એકા ચ નાડ્ય સ્યુઃ તાસામેકા શિરોગતા. આ એક સુષુમ્ના નાડી છે જે બ્રહ્મરંધ્ર સુધી જાય છે. તયો ઉર્ધ્વમાયન મુક્ત સ્યાદિતિ. ત્યાં જ સુષુમ્ના નાડી પહોંચી તો અવશ્ય એને મુક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઇતિ વેદાંત શાસનમ. આ કોણ કે છે? વેદાંત અનુશાસન. ગઈકાલે મેં કીધું બિલકુલ અને નકારવા જેવું નથી અને બિલકુલ હાસ્યાસ્પદ વસ્તુ પણ નથી. આ સમય એને ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર છે, પણ એ કોઈ અત્યારે કરી શકે એમ છે જ નહીં. આ સમય વર્ષો સુધીની તપશ્ચર્યા હોય, વર્ષો સુધીનો એકાંતવાસ હોય તો જ આ શક્ય છે. કેમ? કારણ કે આ બધા પર એક એક પર વિજય, પ્રત્યાહાર એટલા માટે જ જરૂરી છે. આ સમાધિ માટે પ્રત્યાહાર કેમ જરૂરી? આ બધા વિષયોથી તમારી ઇન્દ્રિયને શું કરવી પડે? પાછી ખેંચવી પડે. અને એટલું સહેલું નથી. જો સમજ, આપણને તો ખાલી લાડવો નામ પડે ને તોય મનમાં મોઢામાં પાણી આવી જાય. આ સમજ છે. આવી તો ચિન્માનંદીના ગુરુજી તપોવન મહારાજ, તપોવન મહારાજ એવું કહેતા કે ઈષ્ટ વિષયનું નામ પડે અને છતાં જો મોઢામાં પાણી ન આવે ને તો તમારો વૈરાગ્ય પાકો. વિચારી, અઘરું જ છે. ત્યાં ફાફડા જલેબી એમ કે એટલે મગજમાં શું થાય? બસ માતાજી હવે 8 વાગે તમે પૂરું કરો એટલે ઘેર જઈને શું કરવાનું છે? ફાફડા જલેબી ખાવાના છે. અઘરું છે. એટલા માટે આ છે, ના નથી. એટલે ધ્રુવને 6 મહિના આવશે આ બધી ચર્ચા. એટલે ધ્રુવને 6 મહિનામાં ભગવાને દર્શન આપ્યા અને એ કશું બોલી શક્યો ને, બાળક હતો. ભગવાને એના ગાલ પર શું કર્યું? પેલું શંખ. શંખ એટલે ધ્વનિ. આ સમજ, આકાશ તત્વ છે, શબ્દ તત્વ છે. અને પછી ધ્રુવે સ્તુતિ કરી ભગવાન. એટલે બાકીના બધા મહાત્માઓ હડતાલ પર. એટલે હડતાલ ત્યારથી જ ચાલુ થઈ ગઈ. નવું કશું છે નહીં. નારદજી ત્યાં ફરતા ફરતા હવે જોયું ત્યાં બધા ગપ્પા મારતા હતા. ઋષિ મુનિઓ શું કરતા હતા? બેસીને ગપ્પા. કે ભલે ભાઈ તપશ્ચર્યા કરવાની, ધ્યાન કરવાનું, જપ કરવા, ગપ્પા મારો. તે કે ભગવાન આટલો બધો પક્ષપાત કરે, અન્યાય કરે, અમારથી સહન થાય નહીં. તે કયો અન્યાય કર્યો? કે આ 5 વર્ષનું બાળક 6 મહિના એને ધ્યાન કર્યું એટલે તો ભગવાને એને શું કર્યું? એને દર્શન આપી દીધા. અને અમે વર્ષોથી કરીએ તો અમને કઈ દર્શને આપતા નથી. ત્યારે નારદજી શું કર્યું? બધાને ફરવા લઈ ગયા દરિયામાં. તો ચાલો હવે આમે તમે તો ગપ્પા જ મારો છો, ચાલો શું કરીએ? પિકનિક કરવા જઈએ. શું કરવા? ફરવા લઈ. એ ક્યાં લઈ જતી? કે પેલો મોટો ટાપુ છે, બહુ સરસ મજાનો છે. તો ટાપુ જોતા બધા કે જો આ પેલો દેખાય સિટીજ પર. ત્યાં ગયા ને જોયું તો શું હતું? હાડકાનો ઢગલો. તો ઓહો, હાડકા જોયે ને મહાત્મા એટલે ગભરાય. કેમ કરું? સ્નાન કરવું પડે. આ તો હાડકાનો ઢગલો છે. કે આ જેટલા હાડકા છે ને એટલા જન્મ ધ્રુવે લીધા. ત્યાર પછી આટલા જન્મની તપશ્ચર્યા પછી આ જન્મમાં 6 મહિને એને શું થયા? ભગવાનના દર્શન. એટલા માટે હું કહું, પુરાણમાં તમે કોઈ પણ તપશ્ચર્યા જુઓ, કોઈ પણ યજ્ઞ જુઓ કે ધ્યાન જુઓ, પેલું 1000 વર્ષથી ઓછું બતાવ્યું જ નથી. જાણ બ્રહ્માજીએ તપશ્ચર્યા કરી કેટલા? 1000 દિવ્ય વર્ષ. એટલે આપણા 12000 વર્ષ થાય. સમજો, 1 દિવ્ય વર્ષ બરાબર આપણા કેટલા થાય? 12 વર્ષ. તો બ્રહ્માજીએ પણ કેટલા વર્ષની તપશ્ચર્યા કરી? 12000 વર્ષની તપશ્ચર્યા કરી. ત્યારે એમને પરમાત્માનું અનુસંધાન થયું. એટલે શું તમે શૌનકજી યજ્ઞ શરૂ કર્યો કેટલા વર્ષ માટેનો? 100 વર્ષમાં. આપણે એક સત્યનારાયણની કથા કરવી હોય ને, આખું ગામ માથા પર લઈ ફરીએ. આ સમજ વિચાર. આમ આ બધી વસ્તુને આપણે નકારતા નથી. એટલે સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે ઇતિ વેદાંત શાસનમ. આ વેદાંતની બહારની વસ્તુ નથી, વેદાંતની અંતર્ગત પણ આની ચર્ચા છે. જો આ સમજ
પણ આ બધી વસ્તુમાં દીર્ઘકાળ પર્યંત ભગવાન પણ એ ગીતામાં કહે છે, આ સમજજો. અનેક જન્મ સંસિદ્ધ તતો યાતિ પરામ ગતિ. આ એક જન્મની ચર્ચા નથી અર્જુન. અનેક જન્મોમાં આ બધું તપશ્ચર્યા કરી હોય, ભગવાનની પૂજા પાઠ કરી હોય, તો આ જન્મમાં વેદાંતમાં રુચિ થાય. પૂજ્ય સ્વામીજી એટલા માટે બહુ સરસ કહે કે વેદાંતમાં આપણને રસ પડ્યો છે, એનો શું થયો? પેલું અનેક જન્મ થઈ ગયું ત્યાં સમજ. પણ હવે શું કરવાનું? હવે થોડીક વધારે મહેનત કરીએ, થોડું ચિંતન કરીએ. શ્રવણ કર્યા પછી શું કરીએ? જે શ્રવણ કર્યું હોય એના પર ચિંતન કરીએ, મનન કરીએ, તો પછી શું થઈ શકે? આ બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે. અનેક જન્મ સંસિદ્ધ તતો યાતિ પરામ ગતિ. અને અનેક જન્મ પણ આ સમજજો, ખરેખર અનેક જન્મ ત્યાં જોઈએ ને તો અનેક મનુષ્ય જન્મ એવું કેવું પડે. કારણ કે તત્વચિંતન, કર્મનો અધિકાર, કર્મની સ્વતંત્રતા, મોક્ષની ઈચ્છા ક્યાં થાય છે? મનુષ્ય જન્મ. તો અનેક મનુષ્ય જન્મ પછી એનો અર્થ શું થાય? લાઈનમાં જ 1 2 3 4 અનેક નહીં થઈ જાય. આ સમજ. પેલો મનુષ્ય જન્મ મળે, વળી પાછો કઈ યોનિઓમાં ભટકી આવે, અને વળી પાછો પુણ્યના પ્રતાપે વળી પાછો એને મનુષ્ય જન્મ મળે. એ જન્મમાં વળી પાછી એ તપશ્ચર્યા કરે, વળી પાછો ક્યાં ફરી આવે? એટલા માટે આ જળ ભરતની પણ ચર્ચા કેમ કરવામાં આવી કે જો એક પેલા બાળ હરણમાં એમનું મન લાગી ગયું તો એમને શું કરવું પડે? હરણીઓની ધારણ કરવી પડે. એમ આપણે પણ જો ક્યાંક અટકી પડ્યા, માતાજી અમારા ભાવનગરમાં, જો ભાવનગરમાં આસક્તિ રાખી તો શું કરવું પડવાનું? પાછો ભાવનગરમાં આવવાનો જ, મોક્ષ મળવાનો જ નથી. આ સમજ. અને એટલા માટે આ સુરેશ્વરાચાર્ય સ્પષ્ટતા કરે છે, આ વેદાંતનું શાસન છે, એટલે કે વેદાંતમાં આ પ્રકારની ચર્ચા જોવા મળે છે. આગળ આપણે આવતીકાલે. ઓમ અસતો માં સદ્ગમય તમસો માં જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.